ल सुरु गरौँ है सो in our last class we have studied about inserting node in the linked list, and that node has been inserted at the last of the linked list. In the linked list ko last ma हामीले insert गरेका थियौं, and we have also talked about displaying the items in the linked list. We have written the program for that. So now today the question, let's start with the question. So in singly linked list, how do you think we can insert a node to the front of the list? So we have inserted in our previous class, in our program, what we did is we have inserted item to the last of the linked list. So this was the linked list, and when we insert new node to the linked list, then that would be the last node. But today we are talking about how can we insert a node at the front of the list. That means at the first of the list. So there is already some list, and you took some item or some node that needs to be inserted at the first. So that means here is the scenario. So this was the old link. So there was some head at first, and the old link was like this. There were two nodes, and the head pointing to the first node, and the first node pointing to the next or the last node. So there were two nodes at the beginning, and we initialized, or we introduced a new node. That node is now inserted at the front of the linked list, not at the last. Now we are inserting this to the front of the linked list. Front means it should come up before the first node. So it is now first node. So to make this first node, what we need to do? We need to change the address of the head. And the हेडमा के बस्नुपर्छ अब चाहिँ the address in the head should be the address of this node. हैन, नयाँ नोडको एड्रेस यहाँ बस्नुपर्छ. And the other one, the next part of this node should be what? Address to the first node. And from where we get the address to the first node? यो फर्स्ट नोडको एड्रेस हामी कहाँबाट लिन्छौँ? Are you getting me? मैले भने बुझ्दैछ what I am saying? Yes, sir. To insert this node, we have to change the address in the head node. अनि हेडको एड्रेस पनि चेन्ज गर्नु पर्यो. And also what we need to do? We also need to change this one, this green part. See, this is the address to the first node. And from where we get that address? कहाँबाट पाउँछौँ हामी? Where that has been stored initially. यहाँबाट सुरु गरौँ त. यसको एड्रेस, the address of this first node, previous first node, हैन, पहिलाको. So this one. So the address to this node, the address to this node has been stored in, कहाँ स्टोर भएको छ पहिला इनिशियली? नन स्ट्रिक्ट कोही बोल्दैन त. Let me ask one by one. ल भन्दै त प्रवीण चन्द भन्न त ल. प्रवीण. Other, please mute your mic. Sudeep, I think, please mute your mic. The Praveen, I'm asking that you note, sir, this is the first node, previous first node, old first node, and what we are doing is we are inserting new node, and that is at the front of the linked list. We are inserting this node to the front of the linked list. Now what do you want to say is the address to this node, the previous node, has been stored in, कहाँ स्टोर भएको छ यसको एड्रेस previously? This one.
खै त previously बुझेन सर there is a linked list la linked list हेर linked list को first node को the address of the first node is stored in where कुनै एउटा linked list छ and there is first node linked list मा first node छ first node को address कहाँ हुन्छ because अरु node को address त the address of other nodes is stored in the next part of every previous node हैन जस्तै I'll show you this example ल हेर so the address of this last node has been stored in the next part of this node. The address of this node has been stored in next part of previous node. The address of this node is stored in the next part of previous node. And where the address of this first node is stored? The first node address कहाँ store भएको हुन्छ? That is my question. खै त यसो थाहा भएन आज नयाँ हो तिमी अच्छा नेम के भनेको थिएँ मैले बिर्सेँ प्रवीण हैन होइन सर अस्ति 1-2 दिन त छुट्याएको छ मेरो क्लास नयाँ छैन तिमी काठमाडौँमै हो काठमाडौँकै हो कि अरु चितवन पोखरातिरबाट काठमाडौँको छु do any other no अरु कसैलाई थाहा छ यो हेडमा हुन्छ सर हेडमा हुन्छ सर हेडमा हुन्छ द एड्रेस अफ द फर्स्ट नोड इज स्टोर्ड इन हेड भनेर यही लेखि नै रहेछ त यहाँ 4800 छ यहाँ माथि हेडमा 4800 छ सो यु क्यान सी दिस वान यही नेरी मैले फिगरमै what we were talking about is now what we want to do is we are going to insert new node at the front so what we need to change we need to change this address this one because it initially null huncha and what would be the value over here यहाँ के value हुन्छ address of this node हैन यो node को address राख्नु पर्यो नि त यहाँ त the next node is now the previous first node पहिलाको old first node चाहिँ अब यसको next हुन्छ so what we put over here head को address we put the head so see n is this node and in the next of n what we have put head means the address head is the value and that is the pointer to this node so the value of head is put to n dot next n को next मा ल्याएर हामीले head को value राख्यौं and then we also change the value of head now we need to change the value of head because now head should point this node not the previous first node head should point the new first node so what is the address of new first node that should be n this is very simple so by doing this the node has been inserted at the front of the linked list and then you can display को त हामीले कोड लेखिसकेका छ so this is very simple right now let's implement this one at first and then we will go to the how we can insert in middle so to insert at first what you need to do at first you need to make a menu item and a menu बाट सुरु गर्नु पर्यो नि 3 so what you write insert item on the front of the linked list so now you are going to insert at the front this is my menu item in main function and then what you do you write case 3 now you write case 3 so what you write how you insert at the front another so you need to ask user for the same type of question हैन यसरी कुन नम्बरलाई इन्सर्ट गर्ने हो भन्नु पर्यो नि त so cout case 1 मा जस्तै so what you do insert or number to insert हैन or insert a number
to insert at front. Front ma राख्नको लागि you ask user for the number, and user inputs some number. You can assign that to number variable because we have already declared that number variable. And then what you do? You create a node because this is just a number. You need to create a node from that number. माथि हामीले last time गरे जस्तो same thing. Right, this one. So n1 should be equal to new node, and then you pass a number. It is calling the constructor in node. यो node को constructor call गरे हो यहाँ माथि. There is. So you pass a number, and data will be num, and the next will be null. That means a node will be created from the data because this is just a number. You cannot insert number to the linked list. That should be node. Linked list ma insert गर्नको लागि त हामीले node मा convert गर्नुपर्छ, and we have just converted that to node. n1 is now node. n1 is now node. Then what you do? You simply do L1. L1 is the linked list. L1 dot call a function. So add in front. Make one more function. Add in front, and then you simply pass the node. You pass the node and you break it. So now we implement this function. Now we implement add in front function. So let's implement that function. Have you completed this? You boy? Yes, sir. So let's implement this add in front function. Let's make over here. So void, it doesn't return anything. Linked list, then add in front, and what this takes as an argument, same as this. So it will be node asterisk n. This is the function that is used to store at front. And what will be the code? It is very simple. What you do? You put the value of head to the next of this node. N dot next should be head, and then you can see over here. So n dot next should be head, and head should be n. Okay, fine. So n dot next should be head, and new head should be n. This is all you do. Now this will insert at not add in last. It should be add in front. Our function ko kaam ke cha? What is the function? So it is add in front. So just, is there any problem? So when you run it, Lyra, so what happens? What is the error? Member function declared no void. Okay, we haven't declared this function over here now. Where's our linked list class? So we need to declare this function here. Add in front now. The function that हामीले यहाँ माथि declare गर्नु, because we are writing that function just outside of the class, we need to declare this here. ठीक छ? So let's run this program now. So now this was our previous program. यसमा एउटा menu मात्रै add गरौँ. Let's start with by inserting to the end of the linked list सुरुमा, 1 बाट. So let's insert 1 2 3 4 5 and then put 0. So now display. So the linked list is now 1 2 3 4 5. So now you are going to insert item to the front of the linked list. So let's do 3.
choice, and insert a number to insert at front. Let's insert number 6 at the front, and then display it. Now 2. See, now the linked list is 6 1 2 3 4 5 because we have inserted that 6 at the front. Now let's insert one more. So let's insert 7 at first. So now display it. So it should be 7 6 1 2 3 4 5. Sir, Yes, please. त्यो धेरै नम्बरलाई इनपुट मागेर गर्न मिल्दैन व्हाइल लुप लगाएर पहिला You can but यो कुरा के भयो भन्दाखेरि you can do like that, but यो फ्रन्टमा हो नि त, लास्टमा भएको भएदेखि चाहिँ it would be easier for you to understand. गर्नको लागि त सेम यही व्हाइल लुप राख्ने हो हैन, यहाँनेरि भइहाल्थ्यो। तर फ्रन्टमा राख्ने हो भने लाइक इफ यु आर गोइङ पुटिङ मल्टिपल हैन 4 5 6 राख्दैछौ भने इट विल बी पुट लाइक 6 5 4 हुन्छ नि त अगाडिबाट रिड गर्दाखेरि त, जस्ट अपोजिट हुन्छ अगाडि इन्सर्ट हुँदै जाँदाखेरि। मैले भनेको बुझ्यौ? इफ यु डु लाइक दिस अनि तिमीले चाहिँ 4 5 6 इन्सर्ट गर्यो भनेदेखि इन द लिङ्क लिस्ट वाट विल बी द रिजल्ट? पहिला 6 हुन्छ टप फर्स्टमा, देन 5 देन 4 हुँदै जान्छ। सो यो उल्टो जस्तो लाग्ला भनेर मात्रै हो। यु क्यान डु द्याट हैन? ठीक छ? इज द्याट अल क्लियर? ल, इन्सर्ट एट फर्स्ट इट इज भेरी इजी है, धेरै सजिलो भयो यो त। बिकज वाट वी डिड, वी सिम्पली चेन्ज द भ्यालु अफ नेक्स्ट अफ द न्यू नोड। न्यू नोडको नेक्स्टमा चाहिँ वी पुट द भ्यालु अफ हेड, बिकज हेड होल्ड्स द एड्रेस टु द फर्स्ट नोड। अब हामीले खास गर्नुपर्ने त यो नयाँ नोडमा को नेक्स्टमा त यो ओल्ड नोडको एड्रेसलाई राख्नुपर्ने हो। सो त्यो ओल्ड फर्स्ट नोडको एड्रेस त हेडमा हुन्छ। सो वी सिम्पली put the value of head to the next of the new inserted node, and then we change the value of head. The value of head should now be the address to the new first node. So only 2 steps. Is that all clear? ठीक छ? ल, so if so then let's do another one. तिमीले सक्यौ हैन यो? कसैलाई बाँकी रन गर्नु न एकचोटी। रन गर्ने? हजुर। ओके फाइन, ल लेट्स रन दिस अगेन। ल इन्सर्ट आइटम। सो फर्स्टमा त इन्सर्ट गर्नु पर्यो नि एन्डमा। सुरुमै त फ्रन्टमा त कसरी इन्सर्ट गर्ने त हैन? देयर सुड बी सम आइटम्स इन द लिङ्क लिस्ट, अर यु क्यान इन्सर्ट एट द फ्रन्ट एज वेल हैन? तर सुरुमै इनिसियली के हुन्छ, एउटा मात्र आइटम होला। तर लेट्स इन्सर्ट सम आइटम्स 4 5 6 7 8 9 and 0 la. So now let's view display. So the items are 4 5 6 7 8 9. Now let's insert item to the front of the linked list. So that is in menu number 3. So let's do 3 and insert a number to insert at the front. So what number you want to insert at the front? So let me put 3. So मैले 3 लाई चाहिँ राख्न लागे यो भन्दा अगाडि भने now you display it should be 3 4 5 6 7 8 9 because it was 4 5 6 7 8 9 before, and when you insert 3 it should be 3 4 5 6 7 8 9. Again you can insert more like 2. Sorry, what I did, oh I choose 1 हैन? यो त लास्टमा इन्सर्ट भयो। ल डिस्प्ले गरौँ है, यो लास्टमा इन्सर्ट भयो 2 चाहिँ। ल ठीक छ? So you can insert other items like insert item on the link, 3, choose 3, and then you can insert 1 at the first and display it. So it is like 1 3 4 5. ठीक छ? Are you getting me? Yes sir. ल ठीक छ। So now let's I think you have completed this है, तिमीले गर्यो पनि होला सँगसँगै। This is just 2 lines of code. 2टा लाइन कोड मात्रै भयो, मेनु बनाउने कुरा त इट्स नट अ बिग डिल। ल now let's go to another one, and that is how you can insert item to the middle of the linked list, not at the last, not at the first, but you are going to insert new node in between 2 nodes, So that means you ask user to
for the place you want to insert the node, हैन कहाँ राख्ने भनेर पहिला सोचौं, after which भनेर, and then you insert node at that position. So see, how can you insert the node in the middle of the linked list? The scenario is like this. See, there is some head, obviously, and there are 3 nodes previously, 20, 40, and 50. These are the 3 nodes, and now you have one new node 40, and you are going to insert that node just after 20 or before 40. So new link should be like this, हैन त? पहिलाको link त if this node was not there, हैन, यो new node यहाँ नहुने भने what would be the link? 20 बाट डाइरेक्ट 40 मा लिंक हुन्थ्यो, हैन? यो 20 को नेक्स्ट मा चाहिँ the next part of 20 will be filled by the address of 40 previously. Okay na? Just forget this node. You node नहुने हो भने, यो new node नभएको केसमा त what would be the scenario? The next part of this 20, the next part of this node will hold the address of this node 40 को हुन्थ्यो. Now what we are going to do? We are going to insert one new node, and that new node, what would be the scenario? The new node, अब नयाँ node राख्ने भए पछाडि त the next part of this node should contain the address of this new node, and next part of this new node should contain the address of this node, हैन? यो हुनु पर्यो नि त scenario त अब. So how can we achieve this? So see, search the position of the number so that the search returns the node containing the data. You ask for user. पहिला त हामी युजरलाई सोचौं, where you want to insert the node, after which element you want to insert the node, हैन? यहाँ सोध्नु पर्यो नि त, whether the user want to insert node after 20 or after 40 or where. कहाँ राख्ने हो? बीचमा राख्ने त भन्यो, but the middle is not fixed. Where you want to insert. अब धेरैवटा लिस्ट छ भने 10 वटा छ लिंक लिस्टमा भने where you want to insert, after 20, after 40, or after which element you want to insert. त्यो त सोध्नु पर्यो. Then what do you do? Search position. Then you search for the position of that number. अब त्यो नम्बर लिंक लिस्टमा छ कि छैन पहिला कुरा त. You search for. तिमीले युजरलाई सोध्यौ after which number you want to insert भनेर युजरले एउटा र्यान्डम नम्बर 5 राख्यो रे. अब त्यो 5 पहिला लिंक लिस्टमा हुनु पर्यो. If that is there, you search for the position of the number so that the search returns the node containing the data. Search ले के गर्छ? It returns the node containing the data. So you need to search first. You need to search. So if list is empty, no need to search, just return null. And हाम्रो list नै empty छ भने त what you do? You do not need to search. Search गरिराख्नु परेन नि त, हैन? Like this, if head equal to null, then you don't need to search गर्नु परेन. So हामी search को कुरा गर्दै छौं है. First implement the search. अब because we are going to insert item, सुन, we are going to insert item to the middle of the linked list. Middle मा राख्ने हो भने त you ask user to for whether the item चाहिँ हाम्रो लिंक लिस्टमा छ कि छैन भनेर हामीले पहिला त त्यो कुरा चाहिँ खोज्नु पर्यो, हैन? मैले भनेको बुझ्दैछ? हामीले के गर्छौं? Whether that item is in the linked list or not, त्यो कुरा सर्च गर्नु पर्यो. So we first implement a function called search. Search भन्ने फंक्सन चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं, and then only we can insert the node. ठीक छ? ल, now let's implement a search function है. पहिला चाहिँ let's implement a search function. ल, search function implement गर्नको लागि let's go over here, and then you can put one search in menu है. मेनुमा राखे पनि भयो search लाई. एउटा मेनुमा बनाएर you can put a menu something like this, हैन? हामीले मेनुमै एउटा राखे पनि भयो, but we need that search to insert item at the middle मा राख्नको लागि पनि चाहिन्छ. पहिला चाहिँ ल search पनि राख्दिनु, search and item अथवा search a node. त search a node छ कि छैन भनेर सर्च गर्नको लागि
we are making a menu item 4, right? So let's put that in 4, case 4. Case 4 मा we are going to sort. यहाँ case 4 मा के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकछिन पछाडी लेखौँला. We simply call function लाई l1 dot search भन्ने function लाई कल गर्ने हो. And search गर्नको लागि के गर्ने, कुन नम्बरलाई सर्च गर्ने भन्ने कुरा त पहिला चाहियो नि. What node you are going to search. Let's start with C out. So insert a number to search or insert a node to search भनौँ न. Insert a data of node to search. तिमी केलाई सर्च गर्ने, you first need to insert the data, हैन. नम्बर, यो नम्बरलाई तिमीले चाहिँ सर्च गर्न खोज्दैछौ, हैन, अर कुनै भ्यालुलाई सर्च गर्न खोज्दैछौ. So you are going to call a function. Now what you do, you call l1 linked list dot search function, then you pass that number, integer number, हैन. यहाँ पछाडी अब we will write something over here. यसले केही न केही रिटर्न गर्छ. त्यो रिटर्न गरेको डाटा आए पछाडी we will write something here. We will write result, है. यहाँ रिजल्ट हामी प्रिन्ट गर्छौं. But now what we do is we implement this function. अब हामीले search function implement गर्छौं, है. We implement this function. So the search function, अब search function implement गर्दा it should not be void. The search function should not be void because when you implement search function should return a node. If it finds, के find गर्यो भने it should return node. So return type should be node, and it will return node as a pointer, हैन. Node is a pointer. So we implement this function. यहाँ हेर है, हामी search function implement गर्दैछौं, and it will take some value or integer value, हैन. यसले के integer value त लिन्छ because the search function, यहाँ हेर, we are implementing search function just to search a node in the linked list. छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरा भन्ने हो यसले. So let's put this search in prototype. माथि पनि राखिहालौं, डिक्लेयर गरिहालौं, है. So something like this. So what you write over here, you write node asterisk search, and then there will be some integer value. So this is just the declaration, and then we are writing the description over here, right? Function description यहाँ लेख्दैछौं हामी. ठीक छ. What will be, अब search मा के हुन्छ त भन त ल. अब search मा हेर, if head is null, if see a condition, if head equal to null, what does this mean? Head null हुन्छ भनेको के हो? Linked list empty हुने. Linked list is empty. That means the item you are going to search is not present on the linked list. छैन, हैन. Linked list empty छ भने त if you want to search for an item, हैन, 5 लाई अथवा 6 लाई कुनै आइटमलाई सर्च गर्न खोज्यो भने त्यो पाइन्छ त त्यहाँ? It won't be there because list is already empty. So you simply return null. Null return गरिदिने, केही पनि रिटर्न हुन सक्दैन. ठीक छ. अब else मा मात्रै we can write logic in else part only. Else मा मात्रै हामी काम गर्न सक्छौं, है. मैले भने बुझ्दै छ हैन? Else मा मात्रै हामी काम गर्न सक्छौं. Else भनेको चाहिँ there is some item in the linked list and now you can search. अब सर्च गर्यो भने how you find out that number? त्यो नम्बर छ छैन त्यहाँ भनेर कसरी हेर्छ भन त? You start from the first बाट स्टार्ट गर्छौ and you iterate to all of the numbers until you find that one, हैन. त्यही हैन. So what do? You declare a temporary pointer, and by putting head राख्छौं हामी temporary pointer मा, and you start loop. हामीले लास्ट टाइम गरे जस्तै you start with tmp dot next until you move until the tmp of next become null, हैन. It's not equal to null until the next of tmp, or you can say anything यसलाई ल ptr नै भने पनि भयो, same thing, हैन. यो त variable declaration हो. So you start with the first node because this you put the value of head to the pointer ptr, and you iterate through the loop while the next of the pointer becomes null. That means this, your
PTR को नेक्स्ट नल हुन्छ भनेको कतिखेर नल हुन्छ? वेयर विल इट बी नल? इनमा पुगेपछि When you reach the end, जब लास्टमा पुग्छौ तब नल हुन्छ. सो यु इटरेट अन्टिल यु फाइन्ड आउट इट बिङ नल. हैन, हामीले PTR को नेक्स्ट जबसम्म नल हुँदैन, वी इटरेट थ्रु all of the nodes and we compare the value of every node to the value you want to sort for. That means if the data of PTR dot data, ये in the data is the data के हो हाम्रो यो data is the value of every node. Node मा त दुईटा पार्ट हुन्छ, one is data and another is next, and we are searching for the data because data सँग compare गर्ने हो नि त. If that data is equal to the value you want to search for, यहाँ value त हामीले पास गरेका छ. If that data is equal to value you want to search for, then you simply return that pointer. यहीँबाट त्यही पोइन्टरलाई रिटर्न गर्ने. जुन पोइन्टर हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं नि, जुन पोइन्टरको डाटा चाहिँ भ्यालुसँग इक्वल छ नि, त्यही पोइन्टरलाई रिटर्न गर्ने. बिकज इट इज रिटर्निङ द नोड है. यो पोइन्टर भनेको त नोड त हो नि. यु आर रिटर्निङ द नोड. यहाँ माथि हेर न, यु आर गोइङ टु रिटर्न द नोड. ठीक छ. एन्ड देन यु अल्सो इन्क्रिज द भ्यालु अफ पोइन्टर. पोइन्टरको भ्यालु पनि त इन्क्रिज गर्नु पर्यो नि, किनभने लुपमा त हामीले आई इक्वल टु आई प्लस प्लस के अरे आई प्लस प्लस गरे जस्तै त हो नि यो, और आई इक्वल टु आई प्लस 1 गरे जस्तै त हो. यु निड टु इन्क्रिज द PTR बिकज अब यो इक्वल भएन भने नयाँ PTR नेक्स्ट इन्क्रिज हुन्छ अगेन, देन इट विल चेक हैन विथ द भ्यालु, अनि फेरि इक्वल भएन भने इट विल इन्क्रिमेन्ट. जब यो ठ्याक्क भ्यालुसँग म्याच हुन्छ देन इट विल रिटर्न. त्यस पछाडि त रिटर्न भएपछि त यो फर्दर रन नै हुँदैन नि, हैन. अब यहाँबाट रिटर्न भएन भने, अब यो भएन भने आइटम नै भेटिएन भने, कुनै आइटम, लिङ्क लिस्ट इज नट एम्प्टी बट द भ्यालु यु आर गोइङ टु सर्च फर इज नट प्रेजेन्ट इन द लिङ्क लिस्ट, देन इट विल नट रिटर्न एनिथिङ यहाँ माथिबाट. देन इट विल मुभ ओभर हियर, यहाँ लास्टमा पुग्छ, एन्ड देन यु क्यान रिटर्न वाट. यहाँ आइपुग्यो भनेदेखि, यहाँ पोजिसन आयो भनेदेखि के हुन्छ? वाट यु निड टु रिटर्न? ल भन त. Can anybody tell me? When program reaches over here, यो प्रोग्राम यतिखेर यहाँ यो लाइनमा कतिखेर रिच हुन्छ? सिनारियो नम्बरै नभेटेपछि. नम्बरै, द लिङ्क लिस्ट इज नट एम्प्टी. लिङ्क लिस्ट एम्प्टी छैन, बट द सर्च डज नट फाइन्ड एनी नम्बर इन द लिङ्क लिस्ट. त्यो यो नम्बरलाई फाइन्ड गरेन, यो भ्यालुलाई चाहिँ लिङ्क लिस्टमा फाइन्ड गरेन. लिङ्क लिस्टमा चाहिँ 1 2 3 4 5 थियो, बट यु आर सर्चिङ फर 6, बट द्याट 6 इज नट प्रेजेन्ट इन द लिङ्क लिस्ट. At that time the program reaches over here. अनि के रिटर्न गर्ने होला त त्यो बेलामा? एन हो सर. एन त कहाँ छ त यहाँ? वेयर इज एन? भ्यालु रिटर्न गर्ने हो सर. यु सिम्पली रिटर्न नल. भेटेन भने नल रिटर्न गर्ने नि, यस्तै गरी हैन. यो रिटर्न नल रिटर्न हुनु भन्ने बित्तिकै के भयो त? के हुन्छ नल रिटर्न गर्ने बित्तिकै? भ्यालु भएन, छैन. This is the search function la. This is the search function, and you can put that in your menu. Just say search on node, and what you do? Search node garnalai insert a data of node to search, and we put number, and then it will return what has been written. के return हुन्छ यहाँ? भन त. एउटा नोड रिटर्न हुन्छ हैन? नोड रिटर्न हुन्छ नि. सो नोड रिटर्न हुने भयो. अब यहाँ माथिबाट के रिटर्न भइरहेछ? सी, यसले त नोड रिटर्न गरिरहेछ. सो नोड रिटर्न गरिरहेछ भने त्यही नोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ लिनु पर्यो है. खोइ, एन्ड चेक फर वेदर दिस इज नल अर नट. नल भयो भनेदेखि चाहिँ अब वाट यु क्यान डु, if what you can do, n equals to null. yes, this is node हैन. नोड नै नल भयो भनेदेखि you can is not equal to null भनौं न. is not equal to null भएन भने then what you can do, n wait है, n त okay,
I think this should not be over here. And then what you can do? Out number found भन्न पाएँ नि हैन यति भने भयो नि and then you break it null भएन भने found अब else मा चाहिँ and say number not found हैन यही हैन if that is or null return भयो भनेदेखि null return भएन भनेदेखि number found भयो null return भयो भनेदेखि number not found भयो है let's see के इश्यू आउन सक्छ सो के इश्यू आयो invalid conversion okay node to integer this should work सर हामीले लिस्टमै भएकोलाई सर्च गर्न लागेको हो लिस्टमा भएको छ भनेदेखि भएको पनि हुन सक्छ नभएको पनि हुन सक्छ है लिस्टमा छैन भनेदेखि के हुन्छ यहाँ हेर न लिस्टमा छैन भनेदेखि त नट फाउन्ड भन्छ नि त मतलब मिडलमा सर्च गर्न लाग्यो भने त त्यही भएर हैन मिडलमा त हामी अब यो सर्च पछाडी हामी इन्सर्ट गर्छौं इन्सर्ट गर्ने मिडलमा इन्सर्ट गर्ने हो हैन वी विल इन्सर्ट इन द मिडल है यहाँ के इश्यू भइरहेछ वेट प्रोसेस इनिशियलाइजेसन So what you can do over here is or simply हामीले यसलाई नै डाइरेक्ट राखौं है यहाँनेरि एकचोटीलाई ट्राई गरौँ if that is not null भएन भने it should work है हामी इनिशियलाइज गरेको मिलेन के रे हामीले राखेको मिलेन ल लेट्स ट्राई विथ फर्स्ट है हामी के गरौँ भने लेट्स पुट 4 5 6 7 8 इन द लिंक लिस्ट then put 0 हाम्रो लिंक लिस्टमा के छ आइटम हेरौँ फर्स्टमा हाम्रो के छ 4 5 6 7 8 छ हाम्रो है सी 4 5 6 7 8 छ नाउ यु आर गोइङ टु सर्च अब 4 राखौँ अब 4 भनेको मेनु टु सर्च अब हामी सर्च गरौँ ल लेट्स सर्च फर 7 लाई सर्च गरौँ है पुट 7 के भने यहाँ नम्बर फाउन्ड भने है यहाँ हामीले एन्डल गर्न बिर्सेछ नम्बर फाउन्ड भयो नि हैन लेट्स सर्च अगेन हो अब चाहिँ हामी यहाँ नभएको राखौँ 9 राखौँ है 9 त प्रेजेन्ट छैन लेट्स पुट 9 नम्बर नट फाउन्ड बुझ्यौ यही हो हामीले सर्च गरिराखेको भनेको फाउन्ड र नट फाउन्ड ल यहाँ एउटा इन्डेल दिइहालौँ है लेट्स पुट इन्डेल सर्चको कन्सेप्ट बुझ्यौ है सर्च गरेर द रिटर्न के रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा नल छैन भने इट विल से फाउन्ड नत्र भने नट फाउन्ड सर्च फंक्शनमा के गरे हामीले फेरि एकचोटी रिवाइज गरौँ है व्हाट वी हैव डिड इन सर्च फंक्शन लेट्स रिवाइज दिस once more where is the search function see let's go to this hey search function we search for a value that has been passed as a parameter and it will return the node if the desired node is found so if head is null कुरै खतम भइहाल्यो हेड नै नल भयो भने त we cannot search anymore हैन आइटम केही पनि छैन it will just return null हैन जस्तै यसको सिनारियो भनेको यो हो लेट्स स्टार्ट है इनिशियली डिस्प्ले गरौँ है द लिस्ट इज एम्प्टी बेलामा इफ यु आर गोइङ टु सर्च फर अ नम्बर ल हामीले 5 लाई सर्च गरे अरे नट फाउन्ड आउनु पर्यो नि त इट विल रिटर्न नल सो इट सेज नम्बर नट फाउन्ड यो केस हो भनेको हाम्रो लिंक लिस्ट एम्प्टी भएको बेलामा इफ यु वान्ट टु सर्च फर सम आइटम देन इट शुड रिटर्न नल सो यही भयो एल्समा द सर्च बिगिन्स फ्रम दिस पोर्सन एल्समा मात्रै एल्स भनेको चाहिँ द लिंक लिस्ट नट एम्प्टी इनिशियली so there is some items in the linked list so what do you put the address of head the value of head to a pointer and then you start iterating throughout the linked list you start iterating while ptr next is not equal to null until it becomes null you iterate through all of the nodes and then you check for every node ko data la you compare with value that you want to search for you compare with the data of every node with the value you want to search for then if they are equal
then you simply return that node. You return that node, the particular node where you find the value. And जुन node भेट्यो त्यसैलाई हामीले return गरिदियो. But if this does not happen, then you need to increment the pointer. Next गर्दै जानु पर्यो नि until you reach the last. But if you do not find anything, यहाँ केही पनि फाइन्ड भएन नम्बर, यहाँबाट रिटर्न भएन भनेदेखि it will go outside. यो लुप पनि सकिन्छ, it will complete the else part and it will go over here and you will return null, because this return statement means you do not find any number in the linked list. You do not find this value in this linked list. यो भ्यालुलाई हामीले यो लिंक लिस्टमा भेटेन भनेदेखि it will reach over here and it will return null. This is all the source function is. So what we did in main function, we write a condition, or we write a case to sort. So what we ask user for, to insert a data to search for, and user inputs that number, and L1 dot source number, this will return something, and if that is not null, we can say number is found, and if that is null, the number is not found. Is that clear? Is that all clear? You got it, तिमीहरुले पनि सँगसँगै? Yes sir. सर Yes sir. हजुर यो पिटिआर लाई रिटर्न गर्न मिल्दैन तल मेन फंक्सनमा? हजुर तल पिटिआर लाई नै रिटर्न गर्न मिल्छ नि हैन? तल मेन फंक्सनमा? मेन फंक्सनमा कहाँनेर? यहाँनेर जस्तै हामीले फाउन्ड र नट फाउन्ड गरेछौं नि, सर्च भएकोलाई नै रिटर्न गर्न मिल्छ नि हैन? मिल्छ. you can simply यहाँ त नोडै आएको हुन्छ नि त हैन? नोड आएको हुन्छ and then you can simply return that node. अब यहाँ त्यो त पर्दै पर्दैन नि, यो नम्बर नै छ नि यहाँ हैन? यो नम्बर found and you can simply नम्बर, यो नम्बरै इको गरे भइहाल्ने, कुन नम्बर भनेर हैन? फाउन्ड भनेपछि त यहाँ नम्बर जुन पास गरेको त्यही नम्बर त हो नि. इट विल बी लुक लाइक दिस. यहाँ हेर न, पहिला चाहिँ हामी 2 3 4 गर्यौं and then 0 and then 2. If you want to search for number 3, then number found 3 like this. यो त गर्न मिलिहाल्यो नि है, नम्बरै रिटर्न गर्ने कुरा हो. इट्स भेरी सिम्पल. सर त्यो माथि नलको सट्टा भ्यालु रिटर्न गर्दा हेर्दा इफमा अनि इक्वल टु नम्बर गरे पनि मिल्थ्यो नि हैन र? कहाँनिर हामी भ्यालु कहाँनिर यहाँ नोड रिटर्न नगरेर रिटर्न भ्यालु रिटर्न गर्ने अनि मुनि भ्यालुसँग इक्वल भयो भने कन्डिसन चलाउने, त्यहाँ इज नट इक्वल टु नल गरे ठाउँमा यहाँनिर तल तल होइन. यस्तो किन वाइ यु डु ओभर देयर? अब यहाँ माथि नै गर्छौं नि हामी, यही चेक गरिसक्यो त. इफ कन्डिसन यही चेक गरेको छ, फेरि यहाँ किन चेक गर्ने हैन? नम्बर किन चेक गर्ने भन्ने कुरा हो. यु क्यान इभन डु, तर हामीले यो फंक्सन यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुको देयर इज सम रिजन के. यसले लिंक लिस्ट नै रिटर्न गर्नुको रिजन चाहिँ किन भन्दा, नाउ वी आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट इन्सर्ट इन मिडल. अब बीचमा इन्सर्ट गर्ने काम गर्न लाग्दैछौँ हामी. एन्ड टु डु द्याट दिस सर्च फंक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब मैले भने बुझ्यौ? अब मिडलमा इन्सर्ट गर्नको लागि हामी अब इन्सर्ट इन मिडल वाला फंक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्न लाग्दैछौँ नि त हैन? अब इन्सर्ट इन मिडल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो फंक्सन चाहिन्छ कि. बुझ्यौ मैले भनेको? यस सर. ओके ल. यो भयो है? के बाँकी छ? नत्र वी स्टार्ट विथ इन्सर्ट इन मिडल. हामी बीचमा राख्नेवाला गरिहाल्छौँ अब. सर तर हामीले यो फंक्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ किन यहाँ स्टोर गर्न मिलाएको थिएन त? मिल्छ. यु क्यान डु लाइक दिस. यहाँ पहिला एउटा बनाउने, यु क्यान डु पुट लाइक n2 हैन? नोड n2 एन्ड यु क्यान स्टोर इट. कहाँ छ हाम्रो? You can do like this, n2 equal to this one. मिल्नु पर्छ. So then it is n2.
है यहाँ हामी यहाँ माथि डिक्लेयर गर्यौं एज अ नोड हैन एन्ड देन यो डाइरेक्ट गर्न नमाने मात्रै हो इट शुड वर्क है इट्स वर्किङ ल ठीक छ हामीले n2 भनेर यहाँ माथि डिक्लेयर गर्यौं नि यहाँ माथि नै नोड बनाएर सेम एज n1 भयो है so let's make another case now case 5 so that is to insert number to the 5 is to insert node in middle अब हामी बीचमा इन्सर्ट गर्नको लागि है मिडलमा इन्सर्ट गर्नको लागि we make a case ल now let's implement this case 5 again ल यहाँ तल चाहिँ हामी case 5 लाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ है case 5 लाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ so now अब हामीले युजरलाई सोध्नु पर्यो what number you want to insert for हैन so now in case 5 what you do you ask user for number to insert so insert after which number you want to insert you want to add or insert हैन insert after which number you want to add पहिला युजरलाई सोध्नु पर्यो नि त after which number you want to add the you want to add the node भनेर हैन so let's take that input मैले भने बुझ्दैछ what we are doing जस्तै there are some items in the linked list already 4 5 6 7 8 9 something अब हामी युजरलाई के गर्छौं we ask them after which number you want to insert this particular number or after which node you want to insert हैन यहाँ भनौं न after which insert after which node भन्दिम न ल नम्बर भन्दा after which node you want to insert so user ले चाहिँ particular node को value राख्छ and then what we do we search for that number right l1 dot अब अघिको छ नि त search function हाम्रो हैन त्यो particular number लाई हामी search गर्छौं and then we store that in n2 because अब यो number after which भनेर त सोध्यो तर त्यो नम्बर नै रहेन रहेछ लिंक लिस्टमा भने can we insert गर्न सक्छौं त सक्दैन मैले भनेको बुझ्दैछ नि हैन if that number is not present यहाँ यही सर्च कल गरे हो if that number is not present then we cannot insert so that means if n2 के चेक गर्ने भन त equal to null so what we write over here ल अब के गर्ने यहाँ भन त n2 null रहेछ भने मेसेज दिने cout can't find the given number हैन अब जे लेखे पनि भयो क्यान बी इन्सर्टेड भने पनि भयो can't find the given number भने पनि भयो नम्बर भेटिएन भने एन्ड देन ब्रेक यहीबाट ब्रेक गर्दै भइहाल्यो नम्बरै भेटिएन भने किन अगाडि जाइराख्ने हैन ब्रेक गर्दै पुग्यो नि ब्रेक भनेपछि यो केसै क्लोज हुने भयो है त्यही भएर यहाँ एल्स राख्नै पर्दैन यो ब्रेक नगर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान पुट एल्स हैन ब्रेक गर्ने हो भने यु डोन्ट नीड टु पुट एल्स बिकज यहाँ भन्दा तल एल्स यो यसै पनि जाँदैन यो कन्डिसन मिट भयो भने हैन यहाँ इफ लगाउनु मिल्छ नि त ब्रेक राखेको त ल हजुर यो ब्रेक राखेको छ यु क्यान स्टिल पुट एल्स तर तिमीले यहाँ एल्स राख्छौ भने यो ब्रेक नराखे पनि हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो हैन सर ब्रेक राख्दाखेरि हामीले तल इफ राख्दा नि मिल्छ हैन इफ फेरि अब इफ कन्डिसन माथि छ फेरि इफ कन्डिसन राख्नु मिलिहाल्छ नि यो त किन नमिल्ने किनभने यहाँ यो कन्डिसन भित्र गएन भनेदेखि त इट विल रिच ओभर हियर यहाँ पुग्छ नि त हैन यो कन्डिसन मिट गरेन भने त यहाँ पुगिहाल्छ नि सो हाम्रो त्यो कुरा हो अब हेर है अब वी आर गोइङ टु इन्सर्ट एट मिडल अब मिडलमा इन्सर्ट गर्नको लागि हेरौँ पहिला त हाम्रो स्लाइडमै हेरौँ एकचोटि ल सो यो पार्ट भनेको सर्चको पार्ट भयो है वी हेभ डन दिस है वी हेभ डन दिस यो सबै गरिसक्यो दिस इज जस्ट फर द सर्चिङको लागि सो वन्स द नोड इज फाउन्ड अब नोड भेट्यो अरे ल वी फाउन्ड द नोड है वी फाउन्ड द नोड सो create the new node to be inserted then update the pointers how can we अब
अब नयाँ नोड युजरले राखेको नोडलाई त अब हामी युजरलाई नम्बर माग्छौँ एन्ड देन व्हाट वी डु वी सिम्पली पुट द्याट नम्बर टु द लिङ्क लिस्ट। अब यो हेरौँ ल यहीँबाट यतैबाट हेरौँ ल कोडमै हेरौँ। सो हाम्रो यो पार्टमा देन अब हामीले यहाँ पुगिसकेपछि वी आस्क युजर फर नम्बर नि त। अब हामीले युजरलाई नम्बर माग्नु पर्यो नि त। इन्सर्ट अ नम्बर टु इन्सर्ट भनेर अब कुन नम्बर राख्ने हो त इन्सर्ट अ नम्बर टु एड हैन आस्क फर युजर। अब कुन नम्बर एड गर्ने हो भनेर त हामी माग्छौँ नि युजरलाई। लेट्स पुट द्याट इन द सेम नम्बरमै राखौँ हामी केही फरक पर्दैन बिकज द्याट विल बी ओभर रिडन। यहाँ राखेको कुरा यहाँ ओभरराइड हुन्छ केही फरकै पर्दैन त्यही भेरिएबल युज गर्न मिल्यो है। हामी नयाँ भेरिएबल बनाएनौँ। यो मैले किन यो के लेखिराखेको बुझ्दैछ कि छैन? इफ नम्बर इज फाउन्ड अब हामी त मिडलमा इन्सर्ट गर्दैछौँ। अब कुन नोडलाई इन्सर्ट गर्ने त हैन नम्बर वी टेक द्याट नम्बर एन्ड देन व्हाट वी डु वी मेक नोड। अब नोड बनाउनु पर्यो नि त्यो नम्बरलाई सेम एज बिफोर। यसले चाहिँ नोड बनाउँछ इट विल मेक नोड हैन। हामीले यहाँ माथि पनि गरिराखेको हो यो त सधैँ हैन बुझ्दैछ? वी मेक अ नोड बनायौँ। अब हामी यसलाई फङ्सन नबनाए पनि हुन्छ मिडलको बनाए पनि हुन्छ नो वरिज हैन। यहाँ यस्तै गरी इन्सर्ट एड इन मिडलवाला फङ्सन बनाए पनि हुन्छ तर त्योभन्दा हामीले यहाँ धेरैवटा प्यारामिटर पास गरिराख्नुपर्छ। विल डु राइट हियर यहीँ गरिदिन्छौँ हामी है। अब हाउ क्यान वी अपडेट द पोइन्टर ल भन त कसरी अपडेट गर्छौँ मलाई? ल भन नयाँ राख्ने नोड। अब हेर है द न्यू नोड इज n1 n1 भनेको हाम्रो न्यू नोड हैन। हाम्रो फिगरमा हेरौँ न ल फिगर चाहिँ त्यहाँ राम्रो चलिरहेको छैन ल फाइन। लेट्स गो टु द फिगर ल यहाँ हेरौँ ल दिस इज आवर n1 यो 30 वाला छ नि दिस इज आवर n1। सो व्हाट वी अपडेट के अपडेट गर्नुपर्छ होला भन त? हामीले कुन नम्बरलाई सर्च गरे हो भन त? हामीले सर्च गरे नम्बर कुन आफ्टर विच भनेर सर्च गरे नम्बर 20 20 हो नि 20 हो भनेपछि 20 चाहिँ हाम्रो केमा स्टोर भएको छ यहाँनिर सी दिस 10 को हेडमा टेममा केमा है मेरो अल ट्याब राम्रो नचलेर वेट ओहो यो चाहिँ भइरहेछ वेट है यहीँबाट ओपन गरौँ। कम्प्युटरमा यो अल ट्याब राम्रो नचलेर प्रब्लम भइरहेछ ल ठिक छ ल हेरौँ। हामीले सर्च गरेको आइटम त वी हेभ पुट द्याट आइटम इन n2 हैन n2 मा राखे नि त हैन n2 मा छ नि त। सो n2 मा चाहिँ सर्च गरेको आइटम छ n1 भनेको चाहिँ नयाँ आइटम भयो भनेपछि अब यहाँ हेर त यहाँ हेर है n2 भनेको यो 20 भयो n1 भनेको 30 भयो। हामीले के गर्नु पर्यो त अब वेयर वी पुट द भ्याल्युज अब कसरी राख्छौँ हामी ल भन 20 र 30 लाई गर्ने कसकोमा डिस्टर्ब छ ल n1 को नेक्स्टमा भने यो 30 को नेक्स्टमा हामी के भ्यालु राख्छौँ 30 को नेक्स्टमा यो 20 को नेक्स्टमा भएको भ्यालु राख्छौँ नि हामी हैन र। अब यो 30 को नेक्स्टमा यहाँ है र नेक्स्ट पार्ट अफ 30 विल बी द नेक्स्ट पार्ट अफ 20। अब हेर त यो छ नि यो 30 को नेक्स्टमा हामी के राख्ने 20 को नेक्स्टमा जे भ्यालु थियो त्यसलाई ल्याएर राख्ने हैन त यहाँ बुझ्यौ मैले भनेको किनभने 20 को नेक्स्टले त 40 को एड्रेस क्यारी गरे हुन्थ्यो। अब यो 40 को एड्रेस क्यारी गर्ने त 30 ले हो भनेपछि 30 को नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो 20 को नेक्स्टको भ्यालु ल्याएर राख्नु पर्यो भन्नुको मिनिङ 30 को अब हेरे लेखिहालौँ एक लाइन लेखिहालौँ 30 को नेक्स्ट भनेको के हो 30 भनेको त हाम्रो के हो n1 हो हैन बुझ्दैछ। n1 को नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ वी पुट n2 को नेक्स्ट राख्छौँ। यो बुझ्यो कि बुझेन यो लाइन ल हेर फेरि हेर यो लाइन फेरि हेर यो यसमा n1 भनेको कुन हो मलाई भन त n1 30 हो n1 किनभने यहाँ हेर n1 मा त हामीले क्रिएट गर्न आइटम राखेको छ
हाम्रो नोड हो, हामीले इन्सर्ट गर्ने नोड चाहिँ n1 हो। 30 भनेको अर्को चाहिँ सर्च भएर आएको चाहिँ n2 हो। भनेपछि यहाँ सर्च भएको चाहिँ 20 हो, हामीले राख्न लागेको 30 हो। भनेपछि n1 चाहिँ 30 भयो, n2 चाहिँ 20 भयो। ठिक छ, n2 चाहिँ 20 भयो। अब हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि वी निड टु चेन्ज द नेक्स्ट पार्ट। अब यो 30 को नेक्स्टमा के छ भन त, n2 को नेक्स्टमा के छ, n2 को नेक्स्टमा इनिसियली त नल हुन्छ यो त। अब यो ठाउँमा चाहिँ वाट वी निड टु पुट, वी निड टु पुट द एड्रेस अफ 20 को नेक्स्ट, एड्रेस अफ 40। एड्रेस अफ 40 भनेको त केमा छ अहिले त 20 को नेक्स्टमा छ। सो यो 30 को नेक्स्ट भनेको n2 को नेक्स्टमा चाहिँ वी पुट द भ्यालु अफ n1 को, सरी के अरे n1 को नेक्स्ट हो, n1 को नेक्स्ट, n2 को नेक्स्टमा चाहिँ n1 को नेक्स्ट राख्नु पर्यो नि त। अब सो द्याट इज वाट वी डिड ओभर हियर। यहाँ राख्यो n1 को नेक्स्टमा n2 को नेक्स्ट राख्यो। यति मात्रै गरेर चाहिँ पुग्दैन है, तर किनभने होइन डाटासँग त मतलबै भएन, वी जस्ट चेन्ज द लिङ्क त हो नि, डाटा त छँदैछ नि त्यहीँनिर। अब हामीले एउटा कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने छ, वाट के हो ल भन त। अझै एड्रेस राख्नुपर्ने छ कहाँ 20 को पछाडि। अब यो 20 को नेक्स्टमा, यो 20 को नेक्स्टमा त अहिले 40 को एड्रेस छ नि त। अब यो पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो नि 20 को नेक्स्टको एड्रेस। अब 20 को नेक्स्टले चाहिँ के एड्रेस क्यारी गर्छ भन त। अब नयाँ 30 को एड्रेस के 30 को एड्रेस क्यारी गर्छ। इट इज भेरी सिम्पल। भनेपछि 20 को नेक्स्ट भनेको के हो, 20 को नेक्स्ट भनेको n2 होइन, n2 को नेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले के राख्नु पर्यो भन त, 30 को एड्रेस। 30 को एड्रेस भने के हो ल भन। n1 को एड्रेस हाउ यु राइट, n1 को एड्रेस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने ल भन त। n1 भन्ने नोडको एड्रेस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, माथि सर्च गरेको थियो। कहाँ सर्च गर्नु, n1 यही छ नि, n1 यही छ नि, वी हेभ जस्ट क्रिएटेड द नोड, यहाँ क्रिएट गरिरहेको छ नि। ल क्यान एनीबडी टेल मी ल n1 को एड्रेस हाउ यु फाइन्ड आउट। ल यहाँ हामीले युज गरिसकेका छ, यु निड टु नो दिस। समीक्षा ल टेल मी, और एनी अफ यु ल कसैले ल। इट्स भेरी सिम्पल। n1 को एड्रेस अफ n1 ल सर फिगर देखाउनु न एकछिन, हजुर फिगर देखाउनु न। ल फिगर I'll show you फिगर। ल ल म तिमीहरूलाई अब यो 30 सेकेन्ड टाइम दिन्छु होइन। कसै एकजनाले भन्यो भने त्यसले मोबाइलमा 20 रुपियाँ रिचार्ज पायो ल, के अरे इन्सेवाबाट ल 20 रुपियाँ रिचार्ज पायो ल मोबाइलमा। 500 रुपियाँ गर्नु न, कहाँ 500 रुपियाँ गर्छ तिमीले, 500 रुपियाँ त्यसै आउँछ। 20 रुपियाँ रिचार्ज पायो ल 30 सेकेन्ड है, यो टाइम स्टार्ट नाउ। ल म यहाँ घडी हेर्दैछु। ल यु निड टु से द एड्रेस अफ नोड n1 ल, जसले भन्यो भने ल 20 सेकेन्डले। सर त्यो टेम्प वाला भेरिएबल टाइपको कन्सेप्ट हो कि कस्तो? रङ। ल 10 सेकेन्ड्स रेस्ट ल। n1 n2 को भ्यालु हो सर 5 सेकेन्ड। ल टाइम सकेन तिमीहरूले अब। सर n1 को भ्यालु रिचार्ज पाउने थियो ल 500 भने नि भइहाल्थ्यो नि। 500 नि भन्यो भने खोइ मिलाउनु रहेछ तिमीहरूले ल। सो यो भेरी सिम्पल, इट इज n1 होइन त। n1 को एड्रेस कसरी हुन्छ त, n1 इज नोड। यहाँ हेर त, वेयर वी हेभ डिक्लेयर्ड ल n1 नोड एस्टेरिक n1 भएपछि यसले एड्रेस केले दिन्छ, वी हेभ टक्ड इट सो मेनी टाइम्स, एम्परस्ट्यान्ड एस्टेरिक n1 भने होइन त, दिस इज द एड्रेस टु दिस नोड। अनि यो भनेको त यो रिफरेन्स र डिरेफरेन्स अपरेटर भएपछि इट विल क्यान्सल आउट जस्तै हो। अनि यु क्यान टेक इट एज n1 भनेर त मैले त 1000 चोटि भनिन्छ। n1 गिभ्स द एड्रेस अफ नोड n1
and then you can simply put that n1 to n2 को नेक्स्टमा लगेर राख्नु हैन र सकि त हाल्यो सो यु क्यान सिम्पली ब्रेक इट आउट ब्रेक गर्दिने यो भएपछि इन्सर्ट भयो इन मिडल हैन लेट्स ट्राई इट आउट है अब यसलाई हेरौँ हामीले फंक्सन बनाएन है हामीले यही गरे है यसलाई चाहिँ ठीक छ नोड पास गरेर नत्र यु क्यान पास n1 एन्ड n2 हैन एउटा n1 n2 पास गरेर तिमीले बनाए पनि हुन्छ मिडल इन्सर्ट इन मिडल वाला फंक्सन सो लेट्स रन इट आउट र रन गरौँ अब हेरौँ यहाँ के भइराखेको छ भन्ने सो ओहो टाइम त धेरै गइसकेको छ तिमीहरुको क्लास थियो हैन 8 बजे 8:30 मा होला सर 8:30 मा होला 8:30 हो ल ठीक छ त्यसो होइन सर क्लास सुरु भइसक्यो सुरु नै भइसक्यो ए ल ल ठीक छ एउटा रन गरिहालौँ नि त है अनि जाइहाल तिमीहरु यो सानो इन्सर्ट इन मिडल अनि तिमीले सम्झाएन मलाई बिर्सेछु मैले ल मेरो क्लास छैन के अहिले त्यही भएर ल पढ्न रमाइलो भइरहेछ सर सो we have this pair 2 3 4 5 6 अब now we are going to insert in middle अब यो 5 मा जाउँ है 5 मा जाउँ अब after which you want to insert भने ल 4 को पछाडी इन्सर्ट गरौँ है 4 को पछाडी इन्सर्ट which नम्बर ल 7 लाई इन्सर्ट गरौँ and then display को पछाडी 7 इन्सर्ट भयो ठीक छ अब फेरि 5 गरौँ बट दिस टाइम आफ्टर which भन्दाखेरि you put 8 8 हुने बित्तिकै काइन्ड फाइन्ड द गिवन नम्बर भन्यो यु क्यान नट इन्सर्ट हैन सो दिस इज द सिनारियो सो ल अब यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो अब गर्न त सँगसँगै गरे पनि होला इफ यु हेभ नट कम्प्लिटेड देन यु कम्प्लिट इट एन्ड विल टक मोर अबाउट दिस टुमरो ठीक छ ठीक छ सर ल केही क्वेसन छ भने अब भोलि नै हेरौँला है तिमीहरुको अब आज टाइमै गइसकेछ ल थ्यांक यू all of you Thank you, sir. Thank you, sir.